아멘. 자, 오늘의 말씀 주제는요, 창조성입니다. 창조성, big. 자, 한번 따라 읽어볼까요? 자, 따라하세요. 창조성, big. 한 번 더요. 창조성, big. 자, 이 big이라는 뜻이 어떤 뜻이지요? 전도사님 꼭 올라오실 때마다 영어 공부를 시켜요. 자, big. 따라해볼까요? big. 위대함. 네, 따라하세요. big. 위대함. 한 번 더요. big. 위대함. 네, 오늘 이 단어 갖고요. big 세 글자로 오늘 설교를 하겠습니다. 오늘 창조성을 볼 겁니다. Big. We're going to look at today. The theme for the title of our message is creativity. Big. We're going to look at how great and how big God's creation is. 자, 오늘의 키포인트 단어는 바로 우리 봤지요? 창조성. 자, 창조성하고 창의성하고 헷갈리시면 안 돼요. 오늘은 창조성을 볼 거예요. Okay, we're going to look at creativity, but again, being able to think creatively, 창의성, and being creative, 창조성, these are two different things. 다른 거예요. 창조성과 창의성, 창조성은 우리의 자체 안에 창조성이 있어요. 그러나 창의성은 창의롭게 우리가 무엇을 만든다는 것을 창의성이에요. 그러나 오늘은 창조성이라는 단어를 볼 거예요. We're going to look at the very state of our being is that God created us to be creative beings. Now, this past week, Apple announced a lot of new things. 혹시 여기 애플 컴퍼니 회사 팬들 있으시면요, 지난주에 그 WWDC에서 많은 새로운 기기들 광고하는 시간을 가졌습니다. They announced a lot of new things like the iPhone 14, the Apple Watch, Apple AirPod. 이거 절대로 PPL 아닙니다. Okay? 아이폰도 나오고요, 또 애플 워치도 새로 나오고요. 그리고 여러분도 아시겠지만 지금의 현재 CEO는요, right now the CEO right now is Tim Cook. Tim Cook이라는 CEO이세요. 그러나 팀 쿡 전에 애플의 original founder, 그분이 누구냐면 스티브 잡스라는 분이 있으세요. 지금은 몇 년 전에 돌아가셨고 이제 팀 쿡한테 넘겨주셨어요. Right, as some of you may know, as many of us may know, before Tim Cook, the CEO right now, was the original founder named Steve Jobs. Now, Steve Jobs in 1996, what happened was Steve Jobs said something in 1996. 1996년도에 스티브 잡스께서 이런 말을 해서 창조에 대한 것을 얘기하셨어요. 이 얘기를 왜 했냐면요, 스티브 잡스는 쉽게 말씀드리면 본인의 컴퍼니를 컴퓨터로 새로 시작했다가 나중에 쫓겨나게 돼요. 그 다음에 나중에 애플이 잘 안 돼서 다시 돌아오게 돼요. 우리 꼭 도와줘. 애플이 지금 안 되니까. 그래서 스티브 잡스의 컴퍼니를 그 쉐어를 사서 스티브 잡스가 다시 돌아와서 그 CEO로 다시 세워지게 됩니다. Right? So Steve Jobs, as some of you may know, he started his own company, starting with computers, and then later there's a coup. He gets kicked out of his own company, and then later he's asked to return to the company, to save the company. 근데 그때 당시에 이런 얘기를 하셨어요. 한국말로 읽고 영어로 읽겠습니다. 스티브 잡스가 이런 얘기해요. 다시 컴퍼니 돌아와서 창조에 대한 것을 얘기해요. Right? When he returns back to the company in 1996, he says this. 자, 이렇게 얘기합니다. 창조라는 것은 그냥 여러 가지 요소를 하나로 연결하는 것이라고 얘기해요. 창조적인 사람에게 어떻게 그렇게 창조적으로 일할 수 있냐고 물으면 대답을 하지 못할 것입니다. 왜냐하면 그들은 실제로 무엇을 한 것이 아니라 단지 뭔가를 본 것이기 때문에입니다. Right? The ability to create is simply connecting several elements into one. If you ask a creative person, how can you be so creative? They won't be able to answer because they didn't actually do anything. What they did is they saw something. 창의력은 그들이 경험했던 것을 새로운 것으로 연결할 수 있을 때 생겨나는 것입니다. Creativity comes when they connect what they have experienced to something new. 자, 다시 얘기합니다. 경험했던 것을 새로운 것에다 커넥트하면 그게 창조적인 것이 나오는 거예요. 그래서 거기서 창의성이 나오는 거예요.
So through that comes the ability to create, and creativity comes out. 그러한 경험은 그들이 다른 사람들보다 더 많은 경험을 하고 그들의 경험에 대해서 더 많이 생각하기 때문에 가능한 것이라고 얘기하셨어요. Right? Such experiences to create, to see things, these are possible because these people have more experiences than others and think more about their experiences. 쉽게 얘기하면 많은 것을 경험하고 뭘 만들었기 때문에 이게 창조력이다 이게 아니라 많은 것을 경험하고 무엇을 봤기 때문에 희망을 보고 그 미래를 향하여 보고 이것이 될 수 있구나 가능성을 보이고 보이는 것이 있기 때문에 창조성이 있다고 얘기해요. 스티브 잡스는. Steve Jobs says this creativity doesn't come from simply making something. It comes because they saw something. These creators, they saw hope. They saw a future in these products that they made. They saw how well these items can be sold and how well they can be used in everyday life. 자, 애플뿐만이 아니라 2019년도에서 2022년도에 이제 코로나 동안 많은 사람들이 온라인 플랫폼 그리고 특히 유튜브 통해서 사람들이 경험한 것을 새로운 것으로 연결했던 적들이 많습니다. Again, even not just for Apple, but in 2019 to 2022 during Corona, many people, especially through YouTube, they connected what they've experienced and connected the new thing they've had experienced. And they created these platforms. They created content. 콘텐츠 엄청 많이 발전된 시기였었어요. 여러분도 아시겠지만 옛날에는요 유튜브 채널을 시작한다 그러면요 아무나 못했어요. YouTube wasn't for everybody back in the days. But nowadays, anyone can be a content creator. 그러나 요즘에는요, 누구나 content creator, 유튜브 채널 만들 수 있어요. That's the 시대 we live in. That's the season we're living in. 콘텐츠를 만들고 일반인들은 이제 브랜딩을 해서 본인의 콘텐츠 만들 수 있는 세상에 살고 있습니다. We live in a time and world where people can brand themselves. They can make content and be able to show and make creative things on their own. 자, 여러분 오늘은 애플하고 유튜브보다 그런 더 위대한 창조에 대한 이야기를 나누고 싶습니다. I want to share with you something that is more creative and something that has been even created, something that is much more greater, that is so much more, that is more big than just a place like Apple and YouTube. 어느 기계보다 어느 플랫폼보다 더 위대한 창조성 있는 창조물, 그것이 바로 하나님께서 창조하신 you and I입니다. 여러분들과 저입니다. 아멘. 어느 창조물보다도 더 위대하고 더 스페셜한 Today I want to share with you about something that is even greater than all these technologies and things that are created today. It is you and I. Created by God, our Creator who loves us. 우리를 창조하신 하나님 아버지, you and I, 우리를 창조하셨던 거예요. 사람이에요. 자, 사람도 창조하시지만 사람에게 필요한 것들을 또 창조하셨어요. 모든 우주 만물 창조하신 하나님 아버지십니다. 아멘. It's God our Father, our Creator, who has created all of creation. 이 세상에서 제일 위대한 창조주, 제일 위대한 창조성으로 아름다운 창조물을 창조하셨고 하나님의 형상으로 창조하셨고 하나님께 영광 돌리기 위해서 우리 안에 그 창조성을 주셨습니다. 자, 우리의 창조성은 그럼 창조성이란 게 무엇일까요? Right? God has created all these things in creation for us and He has placed in us the very creativity of His creations within us. 자, 그러나 다시 말씀드릴게요. 자, 결론을 맺겠습니다. 졸기 전에 결론을 먼저 드리겠습니다. 자, 조심히 들으세요. 자, 그래도 결론 들을 것 졸지 마시고요. 오케이? 자, 결론은요. 우리의 창조성은 창조주가 창조하신 창조물을 안에서 창조성을 발견된다는 것이에요. 전사님 랩하세요? 자, 다시 말씀드릴게요. 우리의 창조성은 창조주가 창조하신 창조물 안에서 창조성을 발견할 수 있다는 것이에요. 아멘. Our creativity, it can be found in the creation that the Creator
created for us in this world. 아멘. 창조성은 우리가 무엇을 새롭게 만드는 것이 아니에요. 하나님께서 이미 창조하신 것들을 우리가 찾아내는 것이에요. 이 세상에 하나님의 아름다운 창조를 바라보며 사용하는 것이에요. 자, 이미 하나님이, 다시 말씀드리지만 창조성은 이미 하나님이 창조하신 것을 우리가 그 창조물 속 안에서 하나님을 찾으며 그것을 찾아서 그것을 사용하는 것이 창조성이라는 것이에요. 자, 영어로 얘기하면요, 우리는 create를 못해요. We cannot create new things because God already created all of creation for us. 하나님은 벌써 모든 것을 창조하셨어요. Our job is to recreate. Right? 우리는 새롭게 만든 것이 아니라 그 만든 것을 갖고 또 다시 그것을 갖고 살아 나아가는 것이에요. Recreate. 하나님이 우리한테 모든 것을 한 번에 쉽게, 그러나 다 한 번에 쉽게 공유는 안 하세요. 이거다. 자, 여기. 자, 이걸 다 누려라 하시진 않아요. 그러면 솔직히 쉽지요. 창조물 안에서 이 창조성이 어디에 보이냐? 이 창조물, 와, 진짜 멋진 곳에 가서 산도 있고 또 사람들도 있고 사랑도 있고 은혜와 평화, 이 모든 창조물 속에서 하나님이 어디실까? 하나님의 뜻이 어디서 보일까? 하나님의 이 창조성이 어디서 보일까? 아, 이거 참 쉽게 보이면 삶이 얼만큼 쉽겠어요? 얼만큼 편하겠어요? Man, our lives would be so much more easier and comfortable if we can see God in the things that He has created. But it doesn't work like that. 그러나 그렇진 않지요. 그러나 하나님은 우리를 위해서 계속 일하십니다. 나의 사랑하는 자녀를 위해 나의 안에 나의 뜻과 섭리를 심어 놓으셨어요. 우리 안에 하나님의 뜻, 하나님의 섭리, 그 하나님의 창조 안에 하나님의 뜻을 발견하는 것이 그 창조성이에요. 아멘. Discovering God in His creation means to discover God. Who is God? He is our Father with the will and plan for each and every one of us. 그 창조성이에요. 자, 다시 말씀하지만 스티브 잡스가 얘기한 것처럼 비슷한 거예요. 다시 읽을게요. 창조라는 것은 여러 가지 요소를 하나로 연결하는 것이에요. Right? To create is to put many things together. 자, 창조성, 하나님이 창조하신 여러 것을 발견하며 그 많은 것을 발견하며 하나로 연결하는 것이 창조성이에요. 자, 창조적인 사람은 실제로 무엇을 한 것이 아니라 단지 뭔가를 본 것이기 때문이라고 했어요. We said again, Steve Jobs said, creative people, they don't actually do something. They don't create something. It's because they saw something first. 우리도 무엇을 하는 것이 아니라 무엇을 새로 만드는 것이 내 것이 되는 것이 아니라 창조물 안에 하나님을 발견해야 되는 것이에요. 무엇을 봐야 되는 거예요. 보여야 돼요, 하나님을. We don't create and make new things. We have to see God in His creation. 자, 창의력은 그들이 경험했던 것을 새로운 것으로 연결할 수 있을 때 생기는 것입니다. 그게 창의성이에요. And creativity, the ability to create, comes when we connect all these experiences and new things together. 자, 우리 안에 창조성은, 다시 말씀합니다. 우리의 창조성은 창조주가 창조하신 창조물 안에서 창조성을 발견할 수 있는 것입니다. 하나님을 창조물 안에 하나님을 찾아야 된다는 것이에요. 아멘. Our ability to create is found in the creation that our Creator created. We must look for our Creator. 하나님을 찾아야 되는 거예요. The greatest Creator. 세상에서 제일 위대한 창조주. The creator of all the universe. 온 우주 만물을 다 창조하신 하나님이십니다. 아멘. That very creator is God. And today, if we want to understand what it means to live as creative beings, 우리가 창조성 있는 사람으로 살아가고 싶으면요, 이 창조주의 창조를 이해해야 되는 것이에요. We have to understand how God created
creation. And today I'm going to use this very word, big. big이라는 단어를 사용할 겁니다. We're going to use big. We're going to use the word big. 자, big 한번 스펠링 해볼까요? 자, I promise 마지막으로 영어 공부요. 마지막. 자, big 스펠링 해볼까요? 딱 세 글자예요. 시작. B-I-G. 한 번 더. Very good. Okay? 네, 절대로 무시하는 거 아니에요. Okay? 자, big. big이 무슨 뜻이라고요? 위대함. 오늘 이 big이라는 단어로 B-I-G 저희가 세 가지를 볼 거예요. 자, B는 beauty, 아름다움, I는 image, 형상, G는 glory, 영광이에요. 자, 첫 번째 볼까요? 첫 번째는요, B, beauty. 따라해 볼까요? beauty, beauty. 이것은 아름다움이에요. Now, I'm going to show you a couple of pictures to kind of explain the beauty of this creation. 자, 하나님의 창조하신 창조물을 얼만큼 아름다운지, 얼만큼 완벽하게 만드셨는지, 이 조직성, 디테일이 얼만큼 딱딱딱 맞게 퍼펙트하게 만드셨는지 오늘 그림을 통해서 몇 가지를 보여드리면서 설교를 할 거예요. So just real quick, 창조의 이야기를 잘 아실 거예요. 또 처음 듣는 분들도 계실 거예요. Right? But in the beginning, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 그랬어요. 자, 태초에 아무것도 없다고 그랬어요. 어두웠다고 그랬어요. 그러나 태초에 하나님이 계셨어요. There was God. Right? God existed. 하나님이 태초에 계셨어요. Right? And then 창세기 1장 4절에 하나님이 빛이 있어라. 그리고 빛이 생겼어요. 하나님 존재하는 자체를 하나님의 에너지를 불은 에너지를 쏟아내셨다고 하는 것이에요. 이거는 다 풀을 시간은 없지만 빛이 있어라 할 때 빛이 있었고 그리고 온 우주 만물을 창조하셨어요. 자, 이 동그라미는 왜 있냐면요, 지구가 아니라 자, 이게 무엇이냐면 this is not the earth in the circle. It says that the earth, it was a formless void. There was chaos. 자, 옛날 이야기식으로 약간 에소프 이야기 같은 거예요. 그때 당시에 뭐를 믿었냐면요, 케이오스가 있다고 그랬어요. 물이 막 이런 세상이었어요. 그러나 하나님이 그 물을 separate 해서 하늘과 땅과 딱 우리가 이제 창조를 시작하기 위해서 딱 그 물을 막기 위해서 이렇게 창조를 하셨다고 그랬어요. 그래서 하나님이 가라사대 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나누게 하리라 하셨다고 말씀에 나와요. 이런 뜻이에요. 온 세계 만물에 있는 케이오스, 진짜 정신없어, 아무것도 없지만 그래도 그 물 창고를 딱 깔끔하게 시작을 하시려고 이제 딱 이 창고를 만드신 거예요. 세상을 만드셨어요. 자, 하나님은 벌써 정신없는 케이오스 속 안에서도 컨트롤이 있으세요. And within this vault, God started His creation. 그리고 창조를 만드셨어요. 창조부터 파운데이션을 만드셨어요. God created creation. 자, 우리 한번 보겠습니다. 창세기에 나오는 얼만큼 아름다운지 아실 거예요. 왜냐하면 하나님께서 하나 만들면 뭐라고 하셨지요? 그렇지요. 하나 창조하고 좋았더라. 또 창조하고 좋았더라. 또 창조하고 왜? 자, 한번 봅시다. 자, 1장 4절에 빛이 하나님이 보시기에 어떻게 해요? 한번 반응해 주세요. 빛이 하나님이 보시기에 하나님이 빛과 어둠을 나누사. 자, 또 하나님이 물을 땅이나 부르시고 모인 물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기에 자, 12절. 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 18절. 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에 반성하는 움직이는 모든 생물, 바닷속 안에 돌고래, 가재, 많은 것을 만드셨어요. 그리고 이 모든 것을 보시기에 마지막 하나님이 땅의 짐승을 이제 호랑이, 멍멍이, 고양이 많은 것을
왜 그것도 짐승이에요. 요즘 고양이 얼마큼 무서운데요. 짐승 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 뱀 하나님이 모든 것을 보시기에 어떻게 말씀하셨어요? 어떻게 말씀하셨어요? 예, 보시기에 네, 좋았더라 말씀하셨어요. 하나님의 창조를 딱 보셨을 때요, 그 창조를 보셨을 때 와, good, 따봉, 이 따봉이라는 뜻이 아니라, 자 영어로 in the beginning when God created all creation, He created the light, He created the animals, He created the sea animals, He created the sky, the earth, the sun and the moon, dark and light. After He created all these things, He said it was good, it was good, it was good. 따봉, not just good, not like hey thumbs up good. 이 good, 좋았더라는 뜻은요, 내가 창조한 모든 것이 내가 원하는 대로 딱 그 펑션대로 딱 맞다. 내가 딱 창조한 것에 너는 딱 여기에 들어갔고 여기에 갔고, 너는 땅에 있는 동물로서 땅에 살고 와 딱이다. 너는 하늘에 있는 동물로서 wow, you're gonna fly in the sky. good. 딱이다. 내가 딱 만든 그 목적으로 사는 것이 잘 되겠다라는 것이 좋았더라고 하는 거예요. 자, 우리 아동보호에서 우리가 쉽게 학생들 얘기하면 너무 좋았다, 하나님이 좋으셨어요. 자, 기분만 좋은 것뿐만이 아니라 진짜 완벽했다는 것이에요. It was perfect. God saw that the function and the purpose of all of creation, it was good. It was good. Now, up until now, God saw what He created. Scripture tells us that God saw that all of these things were good. 하나님이 좋았더라 말씀하셨어요. Creation was created to be good and beautiful. 창조물은요, 좋았더라, 좋다 라는 말로 창조가 됐어요. It was perfect. 완벽했어요. 하나님이 원하신 대로 창조를 하셨어요. 창조. 그러나 창조만 한 것이 아니라 그 마지막에 6일째 날에 무엇을 만드셨어요? 거기에다가 사람을 만들었어요. 다시 보세요. 창조를 먼저 딱 파운데이션을 만드시고 필요한 것을 만드시고 그 다음에 거기에다가 사람을 창조하셨어요. 아멘. 자, 여기가 차이가 있어요. 창조하셨을 때는 좋았더라, 좋았더라, 좋았더라. 어떻게 말씀하셨어요? 좋았더라. 사람을 만들었을 때 뭐라고 하셨지요? Yes, 영어로 very good 하신 분 100점. When God created all of creation, He said it was good, it was good, it was good. But when He created humans, He said it was very good. 아멘. 그럼 차이가 있는 것이에요. 창조물에 있는 창조성하고 우리 사람들 안에 있는 하나님께서 우리를 창조하실 때 넣으셨던 창조성은 다른 거예요. 사람을 만든 거예요. 자, 오늘의 본문 말씀 보겠어요. 1장 26절에서 32절 말씀 보면 왜 심히 좋았더라라는 것을 보일 수 있어요. 이 사람이라는 것은 진짜 특별한 창조물이에요. 자, 한번 볼까요? Let's look at verse 26 to 31 in chapter 1. 자, 하나님이 가라사대 우리의 형상 따로 우리의 모양대로 in our likeness 우리가 사람을 만들고 He says, let us make mankind in our image. 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육체가 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게. Let all of humankind rule over, have dominion over everything. 모든 것을 하자 하시고 그다음에 27절에 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 하나님을 창조하시되 God created mankind, how? In His own image. 남자와 여자를 창조하시고 28절 말씀 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 중복하라 Fill the earth and subdue it. Have babies. 애기들 낳고 채워라. 가족이 되라. 모든 것을 컨트롤해라. care 해줘라. Take care of my creation. Fill it, subdue it.
바다와 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라. You have control, dominion over all of my creation. 29절에 계속 말씀하십니다. 하나님이 가라사대 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니. I give you everything here that I've created. 누구한테요? To you. 너희한테 주노나. 너희 식물이 되리라. 모든 것을 주신 거예요. 그리고 30절에 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에는 내가 모든 푸른 풀을 식물로 주노라 하시니 그대로 되니라. 그리고 마지막 31절 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 뭐라고 하셨어요? 아멘. God saw everything that He created, and when He saw the humans that He created, He said, 심히 좋았더라. It was very good. 할렐루야. 저도 처음에 할렐루야. 와. Amen. 와. Very good. 여러분, 창조는 good이고요. 사람은 very good이라는 것이에요. We were specially crafted in God's creation. 우리는 진짜 특별하게 만드신 창조물이에요. Everything else God created, He saw everything else that He created. Right? Again, God, He created creation, He created humans, and they all lived together. 이 그림을 보시면 다 함께 살고 사람들이 이 창조를 다 컨트롤하라. 너희들이 다 이제 컨트롤이 있다. You have dominion over it. Humans were created in the very image of God. They were created in His likeness. So the second thing I want to share with you, 두 번째로 share하고 싶은 건 자, big 첫 번째 글자가 뭐지요? big의 B. 자, 그러면 아름답게 창조하셨고 사람도 아름답게 창조하셨어요. 그럼 사람을 어떻게 창조하시요? 두 번째는 I, image. 따라 볼까요? image. 그것이 바로 형상이에요. 형상. 자, 26절, 27절 아까 전에 나온 대로 하나님이 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 나와 있어요. 우리가 사람을 만들고요. 자, 갑자기 하나님이 이거는 다 풀어드릴 수는 없지만 자, 안행호 목사님과 함께 성경 공부하셨던 분도 아시겠지만 자, 오늘은 다 못 풀어드려요. 그러나 짧게 제가 서머리를 드릴게요. 하나님이 한 명? 그러나 갑자기 우리라고 했어요. Wait, all of a sudden we're talking about God. There's one God, and then all of a sudden He says, "Let us make man in our likeness." Wait, so who's this us? 이 우리가 누구예요? 하나님 한 명이 다 창조하신 거 아니에요? 근데 왜 갑자기 다 만드신 말 우리라는 뜻이에요? Right? 우리의 형상들 이게 무엇이냐면요, 이 삼위일체의 하나님이시라는 걸 딱 태초 창조를 하셨을 때부터 우리를 기억하라는 것이에요. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨을 때 딱 하나님 성부, 성자, 성령이 계셨다는 것이에요. 아멘. When it says let us create, let us make them in our likeness, in our image, it means this was God, the triune God, the Trinity, God, the Father, Son, and Holy Spirit. 하나님이 영이십니다. 성령과 교통하기 위해서 우리에게도 영을 주셨어요. 자, 육의 하나님이시다. 성자 예수님이시요 말씀으로 만드셨습니다. 말씀으로 창조하셨습니다. 그리고 혼으로 창조하셨어요. 성부 하나님의 마음을 갖고 있다는 것이에요. 하나님은 영, 육, 혼 그것을 우리를 창조하실 때 우리 안에도 그 영, 육, 혼이 있다는 것을 저희가 다시 알게 됩니다. Now, I can't break this down for you because this is another sermon for another time. But to simply put, let us, it talks about the triune God, the Trinity, who has a body, soul, and mind. That body, soul, and mind was created in us. Right? The Spirit who helps us communicate, who is the bridge between the Father, Son, and Holy Spirit. The flesh, the physical body, right? Jesus Christ who spoke.
just as God spoke and created. And the soul, the mind, the heart of God that was placed inside of us. 그래서 우리의 형상이라고 나와 있습니다. 말씀에. 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. 아멘. God is three in one. 그리고 27절에까지 나온 듯이 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 그랬어요. 아멘. God created mankind how? In His own image. Male and female. 남자와 여자를 창조하셨다고 그랬어요. 와. 자, 그냥 딱 보고 어느 아티스트처럼 어떻게 만들까? Good. 심이 좋았다. 그것이 아니야. 본인의 형상대로. In His own image. We were created in God's likeness. 자, 근데 이거 조심해야 돼요. 자, 하나님의 likeness라고. 우리 같은 존재를 만들자. 자, 영어로 한번 설명해 볼게요. God's likeness. To be like God. Not to be God. 하나님 같은, 하나님의 형상으로 만든 것을 하나님 같은 존재로 하나님의 그 사랑과 은혜와 평화를 우리도 그걸 하나님처럼 따라 할 수 있는 존재로 만드신 거예요. 너희들이 하나님이 되라 라고 만드신 건 아니에요. Again, in His likeness, to be like God, the image of God. Again, the image of God. It doesn't mean to look like. 이 이미지라는 거, 형상이라는 것은 우리가 아침에 이빨 닦을 때 딱 거울 보고 참 아름다운 사람이다. 내 형상이 보이잖아요. 내 얼굴을 보이는 게 하나님의 얼굴처럼 똑같이 만드셨다는 그런 형상이 아니에요. Right? It's not about forming and shaping our faces or us to look like. 하나님처럼 보이기 위해서 만드는 형상이 아니에요. Right? This is to be created in God's image. 하나님의 형상대로 만드신 건요. 하나님이 어떤 분이세요? What kind of God is God? God keeps thinking about us. 우리를 위해서 계속 생각하시고요. God keeps creating. 하나님은 계속 새로운 것을 창조하시면서요. And God desires for us to enjoy what He created. 하나님이 창조하신 것을 우리를 누리기 위해서 만드신 겁니다. And God continues to share His thoughts and communicate with us. 우리를 위해서 소통하고 공감하기 위해서 계속 그러기 때문에 그 형상대로 만든 것이 형상이라는 것이에요. That's what the image is. It's not a copy and paste of God's face. It's to communicate with us. It's to help us to enjoy what He has created. It's to help us to remember that He's thinking about us and He's continuing to create new things. God created us in His likeness. Why? Because it is to have a deep and intimate relationship with us. 아주 깊고 소중한 관계를 갖기 위해서 형상을 만드신 거예요. 아멘. 전도사님 진짜 많이 맨날 듣는 소리고요. 목사님들 맨날 설교하실 때 영, 육, 혼 말씀하시고. 그러나 여러분 진짜 이거를 기억하셔야 돼요. 영, 육, 혼으로 만드신 이유가 그 형상들을 만드는 거죠. 우리와 소통하고 공감하고 사랑하기 위해서 그 관계를 통해서 사랑해 주시기 위해서 만드셨던 거예요. In His likeness. He created everything in this world just as is. 자, 다시 말씀드리면요. 창조는 다 좋다. 그냥 그대로 있어라. 말씀하시면 있었어요. 자, 나타났어요. 너희는 내 형상대로 만들지 않았어요. 그러나 사람은 하나님의 형상대로 만드셨습니다. 그 관계를 위해서. 우리랑 관계성을 맺기 위해서. 자, 여러분 이렇게 생각해 보세요. 자, 혹시 여기에 강아지나 고양이 있는 사람들 한번 손 들어 보세요. Anybody have a dog or a cat? 오케이. 아니면 동물 있으신 분들, right? 강아지나 고양이 있어요. 자, 저는 강아지 있는 친구가 있어요. 거의 아기처럼 키울 정도예요. 아이고, this is my baby. What? 어쩌 우리 아기. 꼭 그런 사람들 있어요. 제가 하나만 있는데 스타필드 가면요. 진짜 개판이에요. 쉽게 얘기하면 너무 많아요. 개들. 이 구르마도 가면요 애기가 아니에요.
한국 왔을 때 문화 충격이었어요. 구름하면 애기지요. 근데 구름하에 갑자기 꼬리가 이렇게 보이는 거예요. 와, 강아지. 거의 사람 대접 받을 정도로. I went to Starfield and wow, dog owners, they treat them like they're babies. Some people, 어떤 사람들은요, 그랬어. 배고파. You're hungry? Who's hungry? 그랬구나. 여러분, 그러나 강아지하고 사람은요, 소통 안 돼요. 어느 정도 느낌이 오고 반응을 할 수 있어요. 그래서 강아지를 훈련하는 거잖아요. 사인을 대해서. 예를 들어서 음식을 주면 손 하면 진짜 손이 알아서 오는 거예요? 아니죠. 훈련시킬 때 여기에 간식 눈에 인식이 되는 거지요. 반복을 통해서 이런 것이구나 하고 이제 코어만 잘했다. 강아지 키우시는 분은 공감하실 거예요. 자, 고양이도 마찬가지예요. 저 뭐 고양이 안 좋아하지만. 그러나 강아지하고 사람은요, 소통 안 돼요. 관계는 있지만 말로 멍멍. 그랬어? 쟤 이렇대요. 그런 사람들이 있어요. 그러나 그거는 관계는 있지만 100% 소통은 안 돼요. 강아지의 마음은 우리가 100% 이해 못 해요. 우리가 반응은 해줄 수 있지요. 어느 정도 센스 좀 뉘앙스를 보면, 그리고 패턴대로 반복하는 움직임을 보면 지금 이렇게 하니까 배고프구나. 이때쯤이면 좀 바깥에 나가서 에너지를 빼줘. 그것이 동물이에요. 반복되는 것을 이렇게 딱 보이고 딱 해주는 거예요. 자, 그러나 강아지들은요, 한국만 아니라 영어 하는 것은 아니에요. There's no language. Right? Dogs, they don't speak. Right? In the same way, humans can only interact with humans. 사람은 사람과 관계를 갖고 있을 수 있죠. relationship을 있을 수 있죠. 자, 다시 말씀드려요. 오늘 강아지 있으신 분들 시험 드시지 마시고요. 절대로 그런 거 아니에요. 그러나 강아지는 창조물에 좋았더라. 사람은 심히 좋았더라. 강아지나 어느 동물들은 있어라 하고 딱 나타났어. 사람은 하나님의 영, 육, 혼, 말도 되고 마음이 있고 공감해주고 또 육체적으로 1대1로 우리 하나님하고 눈을 안 보이는데 어떻게 육체적으로 예수 그리스도께서 내려오셨어요. 아멘. 여러분 생각해 보세요. 자, 더 쉽게 얘기할게요. 사람이 딱 땅바닥에 가는 꽃도 있어요. 꽃들도 바다도 찬양하라. 와, 꽃아 안녕? 난 찬민이야. 그럼 사람이 미쳤죠. 꽃을 보고. 꽃이 막 이렇게 움직이는데 나한테 인사했어. 그러면 소통이 안 돼요. 자, 꽃은 꽃하고 네이처로서는 소통이 되죠. 왜냐면 꽃은 꽃대로 이해할 수 있어요. 물리적으로 그건 저는 설명 못하지만 꽃은 꽃으로 같이 커넥션이 돼요. 강아지는 강아지가 멍멍멍멍 하면 이해가 돼요. 그러나 사람하고 꽃, 사람하고 안 되는 거예요. 반응만 할 수 있어요. 하나님 아버지께서도 even God our heavenly Father, He is our Father, 아버지 되신 분이세요. 아멘. He is a person, He is Spirit, He is our Creator. 영, 육, 혼 있으신 분이세요. He desires to empathize with us, communicate with us. 우리와 소통하시는 분이세요. 그래서 그 하나님의 형상으로 만든 것이 우리가 하나님의 성품이 우리 안에 있다는 것이에요. 아멘. The image of God means we bear the attributes of God. 하나님은 사랑이시면 우리도 그 사랑을 그 성품으로 살아가는 것이에요. God is love. We reflect that love back to God. 하나님이 은혜의 하나님이세요. 은혜의 성품. God is a God of grace. We reflect that grace to Him. God is a God of peace. 평화의 하나님이에요. 우리 안에도 그 성품을 평화를 이렇게 하나님께 보여드리는 거예요. 그것이 형상이는 것이에요. 다시 말씀드리면 나는 하나님처럼 생겨야 된다 이런 것은 아니에요. 하나님의 성품을 나타내는 것이 바로 그 형상대로 사는 것이는 거예요. 자, 이해하시죠? 그러나 우리 아시겠지만 이게 it doesn't work out that well.
어느 날 하나님께서 창조하신 대로 창조했고 다스리라 하고 사람들을 만들고 하나님과, 그래서 지금 여기에서는 사람들하고 하나님이 가깝지요? 그러나 죄를 졌어요. 어떻게 됐어요? 이게 완전 깍꼬리 돼버렸어요. 뒤집혀졌어요. 자, 잘 보세요. 창조하실 때는 완벽한 것은 창조했고 다스려라, 사람들을 창조하시고 심히 좋았더라, 하나님과 가까워졌어요. 그러나 아담과 하와, 우리의 거기서부터 죄를 지셔갖고 하나님과 이제 관계가 멀어져요. Separation. 완전 뒤집혀지는 거예요. 창조에서 쫓겨내지요. 에덴 동산에서 쫓겨내지요. 그리고 하나님과 멀어졌어요. 창조와도 멀어지는 거예요. 하나님과 창조도 멀어집니다. And there was separation. 하나님과 이 창조성을 못 알아봐갖고 멀어지게 되는 거예요. 이 관계가 깨지는 거예요. This fall, what happened is Adam and Eve were created in God's likeness. 아담과 하와는 하나님의 형상대로 창조하셨는데요. 뱀이 딱 와서 뭐라고 했어요? 진짜 더럽게 거짓말 잘하더라고요. The devil comes and all of this is broken. The devil said, if you eat from this tree of knowledge of good and evil, you will know right from wrong. 너는 이 선악과를 먹으면 맞고 틀린 거 너도 구별할 수 있다. 쉽게 얘기하면 너는 하나님이 될 수 있다는 것이야. 자, 자지 얘기하지만 하나님은 우리를 어떻게 창조했어요? 하나님의 성품, 하나님처럼 하나님 같은 성품으로 다시 내기 위해서 만드셨죠. 하나님 되라고 해서 만드신 건 아니에요. God didn't create us to be God. He created us to be in His likeness. However, Adam and Eve, when they ate the fruit of knowledge of good and evil, they wanted to be God. 하나님이 되고 싶었던 욕심이에요. 그래서 separate 된 거예요. 하나님과 가까워졌다가 이제 하나님과 더 멀어지는 거예요. 나는 나대로 살고 싶다. 이게 맞다. 이게 틀리다. 내가 심판하고 싶다. 나도 하나님처럼 모든 것을 하고 싶다. 똑똑하다. 욕심 부리고 그래 딱 먹었어요. Now here's the thing. Here's what's even harder now. 죄송해요. 왔다 갔다 해서 한 번 더 볼게요. 처음에는 하나님을 딱 바라보면 하나님이 딱 있었어요. 하나님이 딱 있었어요. 창조하셨을 때요. 딱 하나님 바라보면 그 온 우주 만물 창조를 통해서 딱 하나님 바라보면 하나님을 쉽게 볼 수 있었어요. 그러나 여기서 이제 멀어지면서 하나님이 보는 것이, 하나님을 찾는 것이 너무 힘든 거예요. 자, 보세요. separate 됐어요. 하나님을 볼 거면 이제 이 창조를 뚫어서 하나님을 이제 찾아야 돼요. 그러면 인간이 어떻게 되는 거예요? 하나님을 찾으면서요, 와, 이것이 하나님이시구나. 이 금송아지가 하나님이시구나. 주여, 우리를 축복하여 주시옵소서. 와, 하나님, 내 욕심대로 살겠습니다. 돈을 바라보면서 하나님이시구나. 와, we started looking at false idols. 우상들을, 하나님을 우리가 착각을 하게 되는 거예요. 그래서 우상을 올리게 되는 거예요. We start looking at the false idols. We start mistaking creation for God. 그 창조물, 그 창조성을 갖고 사는 것이 하나님을 찾아야 되는데요. 창조물을, 그 창조성, 그 창조물이 하나님이 돼버리는 거예요. 자, 여러분, example로 드리면, 예를 들면요, people started looking for God in all the wrong places in creation. Now, here's an example. It's in a country named Nepal. 네팔이라는 곳이 있는데요. 네팔은요, 웬만한 것들이 다 신이에요. 고양이도 신이고 송아지도 신이고 사진도 봐서 나오는 것도 신이고요. 다 신이에요. 거기요. 모든 것이 신이에요. 스태츄도 신이고요. 이 사람도 신, 모든 것이 수천만은 웬만한 게 다 신이에요. 나무도 신이고 하늘도 바라보면 신이고, 이집트에도요. 메뚜기도 신이고 해도 신이고 바다도 신이고, 온 세계에서 있는 하나님이 창조하신 창조물이 다 신이 돼버렸어요. 하나님 아닌 것이 하나님으로 영광을 돌리게 되는 거예요. 우상 숭배를 하게 되는 거예요. 하나님을 못 찾고 they get lost. 하나님을 찾아야 되는데요.
그 창조성 갖고 살고 싶으면 하나님을 찾아야 되는데요, 착각을 하는 거예요. They start mistaking creation for God. They look at the wrong things and start worshiping and idolizing these things. 자, 로마서 1장 19절에서 23절에 이런 얘기를 나옵니다. 로마서 1장 19절에서 23절. 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라. God made it plain. 하나님이 분명히 보여주셨어요. 내 창조성이 이 우주 만물의 이 창조물을 보면 나를 볼 수 있다. 분명히 보여주셨어요. 그리고 계속 합니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, God's invisible qualities, 하나님 안 보이는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니. 하나님이 보이셨다고 그랬어요. 어디서요? 만드신 만물에 분명히 보여주셨다고 여기 사도 바울이 썼어요. 로마서에. Right? They're clearly seen. 그리고 그걸 알게 된다고요. It's understood what God has made. 그러므로 저희가 핑계치 못할지니리. 하나님 제가 우상숭배 잘못했어요. 칠지도 못할 정도로 이렇게 만드셨다고 그랬어요. 그러나 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고, 감사도 안 드리는 거예요. 우상에게 감사드리고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니. They did not glorify God. They did not give thanks to God. Their thinking became foolishness and their hearts were darkened. 마음이 어두워졌다는 거예요. And it continued and said, 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사랑과 금소와 버리지 형상의 우상으로 바꾸었느니라. They exchanged the glory of God, the glory of the immortal God, for images made to look like God. 하나님처럼 생기게 우상을 보게 된 거예요. In 23 it says, right? 썩어지지 않으면 하나님의 영광 썩어질, 하나님을 영광 돌리는 것이 아니라 우상을 영광 돌리게 하는 거야. Separation. We were separated. But church, let's not forget. 꼭 잊지 마세요. 여기 안에는 한 분은 계속 계세요. 변하지 않는 것이 딱 한 가지 있어요. 그것이 무엇이냐면 하나님이세요. 아멘. 에덴 동산에 쫓겨나도 하나님은 아담과 하와와 함께 가셨어요. 하나님이 안 보이셔도 이스라엘 백성들과 함께 가셨어요. 지금도 우리 눈에는 안 보이시지만 여러분들과 함께 마음속 안에 계세요. 아멘. The one thing that didn't change in this, although we were separated from God, is God Himself. God dwelled with Adam and Eve when they were kicked out of the garden. God dwelled with the Israelites when they left. God dwelled with them. Even though we can't see God, even in this worship, He dwells in us. 그리고 우리가 하나님의 형상을 볼 수 있게 정신 차려, 나잖아, 나 하기 위해서 separate 됐던 것을 마지막에 내려오셨던 거예요. 아멘. 나를 바라봐. 창조를 뚫고 직접 육체의 몸으로 예수 그리스도가 내려오셨습니다. 아멘. He came at separation에서 내려오셨어요. 우리한테. 왜 내려오셨어요? 정신 차려. 나야, 나. It's me. He came down to show us who He is. 이게 나의 형상이야, 나의 성품이야, 나야, 나. 다른 거 그만 봐, 제발. Stop looking at all these idols. It's me. 그러나 십자가까지 못 박혀질 때도 사람들이 그래도 뭘 알아봤어요. 메시아예요. 예수님이시구나. Wow, you're the Lord Jesus Christ. You're the Messiah. But they still could not acknowledge and see God. They crucified Him on the cross. They still did not know that it was God. 끝까지, 죽을 때까지, 죽이자. 그때까지도 몰랐던 거예요. 혼돈에 빠진 거예요. But God still loved them. And the last day when He hung up on that cross, 그 십자가에 못 박혀 죽으시면서 숨까지 마지막 숨 지실 때까지 Eloi, Eloi, lema sabachthani. My God, why have you forsaken me? 하나님, 이들은 어떤 짓을 하고 있는지 모릅니다. 용서해 주세요. Lord God,
forgive these people, for they do not know what they are doing. 예수님께서 외치신 마지막 말들입니다. Lord God, forgive them. 이들을 용서해 주세요. 하나님의 창조성을 잊어버리고 혼돈 속 안에서 하나님을 못 찾고 이 십자가에서도 하나님의 선을 잊어버리고 그래도 용서해 주시옵소서. 주님의 성품대로 살 수 있도록. 그래서 3일 만에 살아나셔서 그 부활의 능력을 보여주셔서 내가 너희들 안에 새 일을 하느라 너희들 새로운 창조로 our new creation, I will place in you new life and new hope 넣어주신다고 부어주신다고 하셨어요. Amen? New life, new hope 그 부활의 능력을 넣어주셨어요. 고린도전서 나옵니다. 그는 예수 보이지 아니하시는 하나님의 형상이라고 하셨어요. 그래서 우리가 예수님을 따르는 거예요. 예수님을 바라보면서 예수님의 성품을 닮아가는 것은 바로 하나님이 우리의 그 창조성을 통해서 하나님을 보게 되는 것이에요. We can see God through Jesus. And when we live according to God's will, 하나님을 찾으면서 하나님의 형상대로 살아가면 그것이 바로 하나님께 영광 돌리는 삶입니다. 아멘. 아멘. 찬양팀하고 올라왔어요. 여러분 마지막이 G, glory입니다. 따라해볼까요? Glory, glory, 영광이에요. 여러분 우리가 하나님의 형상대로 살아오면서 그 성품대로 살아오고 그 성품을 비추면서 살면요 하나님께 영광 돌리는 삶이에요. 아멘. We glorify God. All glory belongs to God, and the majesty of God is revealed through His creation. 하나님께 영광 돌리는 것이에요. 여러분 하나님께 영광 돌리는 것이 무엇이요? 아주 크게 이런 영광뿐만이 아니라 하나님께 예배하고 내가 하나님이 내 안에 있는 그 창조성을 발견하며 살아가는 것이 하나님의 뜻대로 하나님이 계획하신 대로 살아가는 것이 영광 돌리는 삶이에요. 그 오늘 나눔의 시간에 나누실 텐데요. 그러면 나는 지금 어떻게 하나님의 영광 돌릴 수 있을까? 진짜 예수님의 성품 닮은 것이 하나님께 영광 돌리는 것인가? 모든 우상을 내려놓고 하나님을 찾으며 그 창조성 안에서 하나님이시구나 인정하는 것이 영광 돌리는 것이에요. 여러분 영광 돌리는 것도요. 조그마한 쓰레기들 줍는 것도 영광 돌리는 거예요. 왜냐면 하나님의 창조도 우리가 케어해야 되는 거예요. 들어오면 하나님의 창조는 헛된 것이 되는 거예요. 이웃을 사랑하는 것도 주님께 영광 돌리는 거예요. 하나님은 마음이 있으심을 공감하시는 거예요. 우리도 그 성품대로 서로 이웃을 사랑하며 예수님처럼 이웃을 사랑하며 우리가 거짓보다 우리가 미움보다 서로 사랑하며 그 아름다운 예수님처럼 우리가 살아가는 것이 주님께 영광 돌리는 것이에요. 여러분 일찍 와서 우리가 진짜 어떻게 도와줄 수 있는지 우리 셀에서도 나눌 때 우리에게 말하는 것을 모든 행동도 하나님의 성품대로 하는 것이 주님께 영광 돌리시는 거야. 자, 내가 일해서 돈을 적게 벌고 일해서 많이 벌던 상관없이 내가 있는 곳에서 오늘 이 자리에서 하나님께 충성하며 내가 모든 것을 죽게 하듯 하는 것이 바로 영광 돌리는 삶입니다. 아멘. 그리고 그 영광 돌리는 삶은요 예배자의 삶을 사는 것이에요. 아멘. Glorifying God, it doesn't mean something very grand like the angels. It's to do the simple little tasks of where we are standing right now to glorify God in all that we do. It can be in our workplaces. It can be as simple as picking up trash to be good stewards of this earth. It can be as simple as sharing our love for Christ with people, sharing and listening to others. That is a life that's glorifying to God. 그래서 여러분 오늘 우리 기도하실 때요. 우리 세 가지 위해서 기도했으면 좋겠어요. 우리 오늘 세 가지 봤죠? 여러분 하나님의 창조성은요 위대한 것입니다. big. 하나님의 아름다움, 주님의 창조를 볼 때 그 아름다움을 느끼게 해주세요. 아버지 하나님, 주님의 형상대로 image 살 수 있도록 주님 오늘 우상을 내려놓고 주님의 형상대로 살겠습니다. 그래 주님의 영광을 돌리기 위해서 모든 것을 죽게 하듯 저희가 살겠습니다. 우리 자리에서 일어나서요 오늘 예수 아름다우신 찬양을 부르고 저희 준비하신 헌금을 저희 내고 그다음에 안영호 목사님 올라와서 마무리 기도하고 축도해 주시겠습니다.